The fall of British Empire. You know very well. By the 17th century, Britain had become most powerful and imperialistic nation in the world. ഒരുപാട് കോളനീസ് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് വെൽത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഈ ഇമ്പീരിയൽ പവർ എന്ന നിലയിലാണെങ്കിൽ പോലും 17th സെഞ്ചുറി സമയത്ത് ബ്രിട്ടൻ ആയിരുന്നു വേൾഡ് കൺട്രീസിൽ, അതായത് ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. It was said that the sun never rose or set on the British Empire. The സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത നാട്. It was said that the sun never rose or set on the British Empire. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ബ്രിട്ടൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കോളനീസ് ഉണ്ട്. അത് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് സൂര്യൻ ഉദിച്ചായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതും അസ്തമിക്കുന്നതും നാട്ടില് ബ്രിട്ടന് അതിന്റെ പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ദി സൺ നെവർ റോസ് ഓർ സെറ്റ് ഓൺ ദി ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യം. ദി ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ ഹാഡ് ദി മോസ്റ്റ് formidable naval power in the world. However, it was not characterized by military control or dominance. Ireland, one of the important colony or settlement of British Empire. In 1953, Ireland became the first settlement for the British Empire. Britain wanted to impose the Protestant religion onto the Irish Catholics. From 1845 to 1848, 1 million people died of starvation. 2 million migrated out of Ireland due to lack of food. In 1922, Southern Ireland became independent, and Britain and Ireland were in conflict at a high cost to Britain. The New World. Religious intolerance and the need for religious freedom were the reasons for the Pilgrims and Puritans fleeing to the New World. During the 17th, Britain founded colonies along the east coast of North America. The 13 colonies were prized possessions of the British Empire. Many of these colonies were very lucrative. The colonists declared independence in 1776. Britain officially recognized their independence with the Treaty of Paris. American colonies 13 കോളനീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 1776 ഈ കോളനീസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. ട്രീറ്റി ഓഫ് പാരീസിലൂടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഒഫീഷ്യലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് their independence. The economic loss of the colonies hit the British Empire hard. Not to mention British Empire's humiliating disgrace in the eyes of European world. India. 7 Years' War was the first global war from 1756 to 1763. During this time, Britain and France were at war over India. അല്ല, ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പ്രബലമായ ശക്തിയായിരുന്നു ബ്രിട്ടൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാൻസ്. ഇവർ തമ്മിൽ നടന്നിട്ടുള്ള അതായത് ലോകോത്തര യുദ്ധങ്ങൾ അത് ഇന്ത്യയിലും പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് ഗെയിൻ കൺട്രോൾ ഓവർ ഇന്ത്യ. ബ്രിട്ടൻ ഫോംഡ് ദി ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ടു മാനേജ് ആൻഡ് സെറ്റിൽ ഇന്ത്യ. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ്. ഇന്ത്യ വാസ് വെൽ നോൺ ഫോർ സിൽക്ക്, സ്പൈസസ്, ടീ, ടിമ്പർ, gemstones, iron ore, coal, copper and limestone. The products could be traded and sold to other countries. With the expansion of the railroad system, railway was started in India in 1850s. India became a major supplier of raw materials during the Industrial Revolution. Imports and exports from and to India were the most lucrative investment for the Britain. India was considered the jewel in Britain's crown of imperialism. The East India Company became corrupt and suppressed the local Indians from making profits and taxed them heavily. In 1930,
Mohandas Gandhi led the Salt March to protest against the British tax levied on salt. ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം 1930 ആരാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത്? ഗാന്ധി. അപ്പം അതായത് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് മൂവ്മെന്റിന്റെ സ്റ്റോറീസ് ആണ് ഈ വരുന്നത്. അല്ല, ആദ്യം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ അവരുടെ കോളനി സ്ഥാപിച്ചു. 1600 ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിതമാകുന്നത്. 1757 പ്ലാസി യുദ്ധത്തോടുകൂടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് രംഗത്തിലും ട്രേഡ് മേഖലയിലും ബ്രിട്ടൻ അതിന്റെ ആധിപത്യം ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിച്ചു. ബക്സർ വാറിനോടുകൂടി അത് ഒന്നുകൂടി ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം സബ്സിഡറി അലയൻസ്, ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ലാപ്സ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ്സ് ബ്രിട്ടന്റെ കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവരികയും അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡ് മോണോപ്പൊളി ബ്രിട്ടന്റെ സ്വന്തമാക്കുകയും ബ്രിട്ടന്റെ കുത്തകയാക്കുകയും ചെയ്തു. 1857 കലാപത്തോട് കൂടി ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പവർ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് നേരിട്ട് ഏറ്റെടുത്തു. അതിനുശേഷം 1909ലും 19 ഒക്കെ ഒരുപാട് റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ഒക്കെ വന്നു. ബ്രിട്ടന്റെ കയ്യിലായിപ്പോയ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പ്രവർത്തിച്ചു. മോഡറേറ്റ്സ്, എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് തുടങ്ങി, അതായത് ബാലഗംഗാധർ തിലക്, ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ, ലാലാ ലജ്പത് റായ് തുടങ്ങിയ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകാരും ദാദാഭായ് നവറോജി, ഫിറോസ് ഷാ മേത്ത തുടങ്ങിയ മോഡറേറ്റ് വർക്കേഴ്സും ഇന്ത്യയുടെ സ്വരാജ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് റൂളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പല രീതിയിൽ ആദ്യമൊക്കെ പ്രയർ പെറ്റീഷൻ, അതായത് കുറച്ച് മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ മോഡറേറ്റ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ദെൻ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ, കുറച്ച് തീവ്രമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷമാണ് ഗാന്ധി നിറ വരുന്നത്. ഗാന്ധിയുടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ആയ നോൺ വയലൻസ് ആൻഡ് സത്യാഗ്രഹ തുടങ്ങിയ വെപ്പൺസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് 1930 സോൾട്ട് മാർച്ച് നടക്കുന്നത്. ഗാന്ധി ഓൾസോ ലെഡ് ഹങ്കർ സ്ട്രൈക്സ് ആൻഡ് പീസ്ഫുൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് for the independence of India. India was granted independence from Britain in, you are familiar with this year, 1947. India's independence was a major economic blow for the British Empire. Napoleonic War. The ruler of France, Napoleon Bonaparte, തന്റെ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഫ്രാൻസിന്റെ ഭരണാധികാരിയാവുകയും ഇത്രയും വലിയൊരു ശക്തിയായ ബ്രിട്ടനെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് നെപ്പോളിയൻ. Napoleon Bonaparte wanted to overtake Britain and its overseas trade. In 1803, Britain declared war on France to protect its overseas trade. Britain was victorious but at an enormous cost. The war ended in 1815 and cost $100 million. ഇത് അത്ര ലോസ് അവർക്കുണ്ടായി. The national debt was at $834 million. This put further strain on the British economy. ബ്രിട്ടന്റെ എക്കണോമി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തകർന്നത്. ഇന്ത്യ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആയ സമയത്ത്, അയർലൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയ സമയത്ത്, അമേരിക്കൻ കോളനീസ് 13 കോളനീസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയ സമയത്ത് ഇവരുടെ എക്കണോമി വീക്കായി വരികയാണ്. നെപ്പോളിയനിക് വാർ വന്ന സമയത്തും ഇതുപോലെ it put further strain on the British economy. First World War. Before the First World War, Britain was the world's largest creditor. Britain was also the world's largest exporter of goods. ഫസ്റ്റ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം
Britain was the world's largest creditor and Britain was the world's largest exporter of goods. The Treaty of Versailles ended the First World War with Germany. 1914-ലാണ് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ആരംഭിക്കുന്നത്. അത് അവസാനിക്കുന്നത് ജർമ്മനിയുമായിട്ട് വേഴ്സൈസ് ട്രീറ്റി ഒപ്പുവെക്കുന്നതോടുകൂടിയാണ്. The treaty divided the territories belonging to Germany amongst the Allies. The territories given to Britain became economic burdens. ബ്രിട്ടൻ എന്താ ഒരു എക്കണോമിക് ബേർഡൻ ആയിട്ട് മാറി. The war debt totaled more than $4 billion. This was a devastating economic blow to the British Empire. Again, this First World War also make a large amount of debt or a large amount of debt totaled more than $4 billion. ഇവിടെയും സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സാമ്പത്തികമായി ഒരുപാട് ലോസ് ആണ് ബ്രിട്ടൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. Then again comes the Second World War. During the Second World War, Adolf Hitler wanted to overtake Britain. ജർമ്മൻ റൂളറായ ഹിറ്റ്ലറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടൻ ആയിരുന്നു. Britain's military had weakened because the naval military was no longer powerful against aircrafts and tanks. In 1945, Germany was defeated with the military and financial aid of the United States and other allies. Post-war debt of $30,073 million left Britain in total economic devastation. അത് ജർമ്മനി പരാജയം അംഗീകരിച്ചെങ്കിൽ പോലും യുദ്ധം ഒരിക്കലും ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം ഉണ്ടാവുന്ന നഷ്ടമല്ല. യുദ്ധം ജയിച്ചവർക്കും തോറ്റവർക്കും ഒരുപോലെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ലോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. സാമ്പത്തികമായിട്ട് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് മനുഷ്യരും ചത്തൊടുങ്ങുന്ന ഒന്നാണ് യുദ്ധം. Suez Canal Crisis. In 1869, the Suez Canal opened for navigation. The canal joined the Mediterranean Sea and the Red Sea. Britain invaded Egypt and occupied their country for 54 years. In the mid-1950s, Egyptian president took over the canal. Britain, France, and Israel attacked Egypt and took back control. The US President Dwight D. Eisenhower was furious because this was not good for the ongoing Cold War with the Soviet Union. Britain withdrew troops after pressure from the United Nations. United Nations ന്റെ pressure കാരണം British withdrew their troops. This humiliated the British Empire and showed that Britain's reign of world dominance had ended. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത്? ലോകം നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ബ്രിട്ടന്റെ ആ ഒരു ആധിപത്യം അവസാനിച്ചു. For 4 centuries, the British Empire had been the most powerful world power. അല്ലെ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 4 നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തോളം ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ ആയിരുന്നു വേൾഡ് പവറിൽ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ. The rise and fall of each territorial conquest came at a huge expense until the empire's debt outweighed its income. The empire's military did not keep up with modern warfare and became weak. Then the British Empire came to an end no long after the Suez Canal crisis. ഇതിനുശേഷമാണ് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം കോൾഡ് വാർ വന്നത്. നമുക്കറിയാം, ബ്രിട്ടൻ എന്ന ഒരു ശക്തി പ്രഭാവം ഇല്ലാതാവുകയും പകരം അവിടെ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട ശക്തികൾ വളർന്നു വരികയും ചെയ്തു. ഒന്ന് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജിയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന റഷ്യ, അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന അമേരിക്ക. റഷ്യയും അമേരിക്കയുമാണ് അതിനുശേഷം വന്ന 2 പവർ. ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ബൈപോളാർ സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറയും. This is all about the end of colonialism in Britain and as well as the end of British Empire as a powerful world power.